صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آج ہم پاکستانی امریکنز کی نمائندہ سماجی تنظیم علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے مرکزی دفتر میں بیٹھے ہیں, اور یہ تنظیم گزشتہ 20 سال سے اپنی کمیونٹی کی خدمت میں مصروف عمل ہے, اور آج اپنی 20 سالہ تاریخ میں اس نے ایک اور سنگ میل عبور کیا ہے کہ آج کونی آئلینڈ ایونیو لٹل پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں ایک عظیم الشان کار ریلی طیبہ اسلامک سینٹر ایونیو آر سے مکی مسجد ایونیو ایچ تک جو ہے وہ آئی, جس میں سینکڑوں کی تعداد میں ماشاءاللہ گاڑیاں موجود تھیں, فلوٹس موجود تھے, ہماری کمیونٹی کی بڑی تعداد اس میں موجود تھی, سیاسی سماجی مذہبی شخصیات بھی تھیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی موجود تھیں, مسجد نبوی شریف اور خانہ کعبہ کے خوبصورت جو ہے وہ فلوٹس بھی موجود تھے, اور مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں بلند کرتا ہوا یہ جلوس علماء کرام مشائخ اعظام کی قیادت میں جب مکی مسجد پہنچا تو پوری فضا جو ہے وہ خوشی سے نہال ہو چکی تھی. اور الحمدللہ اس کے بعد ملک اور بیرون ملک سے آئے ہوئے علماء کرام کی قیادت میں پیدل جلوس مارچ جو میلاد ہے وہ مارچ کرتا ہوا ہمارے مرکزی دفتر 929 کونی آئلینڈ ایونیو پر آ کر اختتام پذیر ہوا. اس میں امن, محبت اور رواداری کا پیغام دیا گیا, اور ایک خوبصورت منظر تھا. آپ مناظر اس میں دیکھ سکیں گے کہ جو مقامی علماء تھے وہ بھی موجود تھے, اور علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کو یہ اعزاز اور یہ شرف حاصل ہوا کہ اس نے سب علماء کرام کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کے لیے الحمدللہ کوشش کی, سب کو مدعو کیا, سب نے عزت افزائی فرمائی, سب تشریف لائے. اور اب پروگرام کے اختتام پر میں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. میرا نام محمد سجاد مدنی ہے, میں ایز اے ڈائریکٹر اس ادارے میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں, اور آج ہمارے ساتھ جو ہماری لیڈرشپ موجود ہے میں ابتدا سے تعارف کرانا چاہوں گا. آپ سب جانتے ہیں, آپ کی جانی پہچانی شخصیت ممتاز سماجی رہنما علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے منتخب جنرل سیکرٹری جناب چودھری جاوید اقبال چیچی صاحب. میں آج کے اس پروگرام کے کامیابی پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور ہم انشاءاللہ ان کے تاثرات بھی لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی لالا جی چودھری مقصود الہی وریا صاحب جو کہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں. لالا جی کی اتنی خدمات ہیں, وہ ہمیشہ بڑے ہونے کی وجہ سے ہم پہ غصہ بھی کرتے ہیں کہ میرا نام بار بار نہ لیا جائے اور مجھے بہت زیادہ پبلسٹی نہ دی جائے, لیکن اس جلوس میلاد میں ان کی خدمات جو ہے وہ سب پر آیا ہے. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, اور ان کی بھی قیادت میں الحمدللہ یہ عظیم الشان ریلی منعقد ہوئی. میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے ڈائریکٹر انٹرفیتھ ہارمنی, ممتاز مذہبی اور سماجی رہنما حضرت علامہ مشتاق احمد کمبو محمدی مولائی. وہ علیل ہیں, ان کی طبیعت ناساز ہے, لیکن اپنے دوستوں کی محبت میں آج وہ اپنے شہزادے محتشم کمبو صاحب کی مائیت میں وہ تشریف لائے ہیں. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. پورے جلوس میں آج ان کو یاد کیا جاتا رہا, ان کے لیے دعائیں کی جاتی رہیں, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کے جلوس میں ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار تھا, اللہ کریم انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں, ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں, جسے ہمارے جو رہبر و رہنما ہیں آج ان کی قیادت اور ان کی جو امارت ہے وہ پوری دنیا نے دیکھی کہ ان کا جو ویژن تھا, ان کی جو سوچ تھی, جو ان کا خواب تھا, آج وہ عملی صورت میں الحمدللہ ہمیں کونی آئلینڈ کی سڑکوں پر نظر آیا. وہ جب ابتدا میں یہ بات کیا کرتے تھے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے, لوگ ان پر ہنستے تھے, لیکن ایک لیڈر کا ویژن ہوتا ہے, ایک کہا اور ان پر اپنی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا. یہ ہمارے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہے. ہمارے چیئرمین ممتاز سماجی رہنما ملک ناصر اعوان صاحب, میں اپنی جانب سے پوری کمیونٹی کی جانب سے اراکین کی جانب سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ آپ کی قیادت میں ہم نے ایک عظیم الشان جلوس جو ہے وہ آج انعقاد کرنے کی سعادت حاصل کی. الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو جناب میں اپنے میڈیا بھائیوں کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے جناب آج بہت ہی
زیادہ ہمیں خدمت کا موقع بھی دیا ہے، ہمارے خیالات اور جلوس کی کوریج بھی کی ہے، تو آپ یقیناً بہت بڑی یہ آپ کی جناب قربانی ہے، ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ اندازہ لگائے بیٹھے تھے کہ تقریباً 100 گاڑیاں ہو جائیں گی، لیکن یقین کریں کہ جدھر نظر دوڑائی ہے گاڑیاں ہی گاڑیاں نظر آئیں، اور تقریباً 150 سے زیادہ گاڑیاں تھیں۔ تو میں ان سب لوگوں کا جو اتنی دور سے دوسری اسٹیٹوں سے اپنی گاڑیوں پہ تشریف لائے، وہ ان کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور یہ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت اور عشق کا جو ہے وہ سلسلہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ہر سال اب جاری رہے گا۔ آج کا دن جو ہم نے سجایا ہے اپنے ہولی پراوڑ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دن کے مہینے میں، اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کرے، آمین آمین۔ اور اللہ تعالیٰ اس پردیس میں دیار غیر میں بیٹھ کے جو ہم نے ان کا نام بلند کیا ہے، اسی طرح ہم اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی طرح لبیک یا رسول اللہ لبیک کے نعرے بلند کرتے رہیں۔ آمین آمین۔ باقی سب دوستوں کا جس نے ہم سے تعاون کیا ہے، جس نے ہمارے ساتھ چلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی اولادوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اعلیٰ مقام دے، صحت تندرستی دے، آمین ثم آمین۔ آج جو مہینہ جو ربیع الاول کا ہے، یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک رحمت کا مہینہ ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم یہاں پہ دیار غیر میں، خصوصاً امریکہ میں، ایک کامیاب ریلی منانے میں کامیاب نتیجہ تھا۔ انہوں نے بہت محنت کی، خاص طور پہ ہمارے چیئرمین صاحب کی اس میں بہت زیادہ کاوشیں تھیں، جنہوں نے اس کو کامیابی سے اکمال کرایا، اور ان کے ساتھ پوری ٹیم نے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، پوری ٹیم نے بہت کام کیا۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ربیع الاول کے اس مہینے کے اندر آج 7 ستمبر، جس کے اندر عید میلاد النبی کا پروگرام جو تھا وہ ہماری علامہ اقبالی کمیونٹی سینٹر کی جانب سے کروایا گیا۔ ماشاءاللہ، میں تو ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر کے اندر ایک اچھا کام کرتا ہے نا، تو وہ اس کی عظمت، اس کی شان تو ہے، لیکن دیار غیر میں جا کے سرزمین کفار پر بیٹھ کر، یا اس جگہ پہ جہاں پہ دین الاسلام بہت کم تعداد میں دیکھنے کو ملتا ہے، وہاں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، پرچار اسلام اور اللہ تعالیٰ کے دین کا اور اللہ کا ذکر کرنا جو ہے وہ بہت بڑی ایک خیر کا کام ہے۔ تو ماشاءاللہ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر ہمیشہ سے میرے دوست، میرے بھائی جناب ملک ناصر روان صاحب جو ہیں اس کے چیئرمین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائی ملک مقصود علیہ وریاض صاحب، اور ہمارے جناب طارق بٹ صاحب ہے، چیچی صاحب ہیں، اسی طرح ہمارا بیٹا سجاد مدنی ہے، طاہر نواز بوبی، اور ہمارا بیٹا اکرم، اور ساتھ ہمارے چودھری صداقت علی لیل پوریا۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان ایام کے اندر یہ جو آج کا پروگرام تھا، یہ ہمارے لیے ایک چیلنج پروگرام تھا، لیکن جتنا میں نے دیکھا یا سمجھا تھا کہ اس کو
یا یہ پروگرام ایک بہت بڑا چیلنج ہے تیار غیر ہوں اپنے چیئرمین پہ، نائب صدر پہ، اپنے جنرل سیکرٹری پہ، اپنے جو ہے طاہر نواز وہ بھی، بلکہ میرا بیٹا بھی اس میں شامل ہے، محمد محتشم کمبو، سجاد مدنی اور اکرم صاحب. میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ خدا کی قسم تاریخ میں، امریکن تاریخ میں شاید ہی کبھی کوئی ایسا پروگرام ہوا ہوگا کہ جس کے اندر کم از کم 200 سے 300 گاڑی، اس کی ریلی، اس کے بعد افرادی قوت جو تھی وہ، اور اس کے ساتھ جو انتظام و انسرام تھا اتنے بہترین طریقے سے تھا کہ پروگرام کی تعریف کرنے کے لیے انسان کا خود دل چاہتا ہے کہ یار واقعہ ہی دیار غیر کے اندر اگر محفل سجی ہے یا سجائی جاتی ہیں تو ماشاءاللہ ایسی محفلیں بھی ہیں جو ناقابل فراموش ہے اور تاریخ میں کبھی کبھی آتے ہیں یہ واقعی. ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਲਾਮਾ ਕਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ. ਅੱਜ ਜੋ ਖਾਣੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ बढ़ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ. ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ. ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ. आम इमरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ. इंशाअल्लाह उन्होंने सबकी कोशिशों से ये कामयाब जुलूस मुनक्कद किया और इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर इससे भी बेहतर इंशाअल्लाह होगा. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़. अज़्म व हिम्मत और मोहब्बत और इस्तिकामत की जिंदा मिसाल बानी रहनुमा, आप सबकी भरपूर तालियों में जनाब ताहिर नवाज बॉबी साहब. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. ये जो इज़्ज़त है ये लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर की वजह से है. मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कि ये एक चैलेंज था, तो ये वाकई चैलेंज था, उसको हमने पूरा किया इंशाल्लाह. और मैं नहीं, लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर मीडिया के ऊपर बहुत डिपेंड करती है कि वो अब इसको कैसे हाईलाइट करती है. मुझे पूरी उम्मीद है कि मीडिया इसको पूरा हाईलाइट करेगा और पूरा इसको ऑनेस्ट तरीके से बताएगा कि ये किधर से किधर तक था और किधर ये ख़त्म हुआ. दूसरा, ये जब जुलूस का आगाज़ हम लोगों ने शुरू किया था, मैं शॉर्ट टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं, जो शुरू करने वक्त थोड़ा सा इसमें तो मुझे अच्छी तरह याद है कि तारिक भट्ट ने खड़े होकर कहा था कि जुलूस तो हम अब अपना ही निकालेंगे. तो उसके अंदर लाला जी मकसूद साहब उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ये अब ऐसे ही होगा. तो वो मेरा ख्याल है कि वो तो उनकी ख्वाहिश बिल्कुल जो उन्होंने कहा वो भी पूरी हुई. और आज मैंने मेरे एक दोस्त को जुलूस के दौरान कहा, मैंने कहा यार एक छोटा सा पंगा तो था लेकिन कामयाब हो गया ये. तो अल्लाह ताला का जो ये इसके अंदर जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है. अहम था और उन्होंने अपने रोल को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है इसके अंदर. तो मैं सब दोस्तों को इसके अंदर मुबारकबाद देता हूँ और स्पेशली नासिर अवान ने जो NYPD को अंगेज करके इसको इधर तक जो जुलूस लेकर आया. मेरा ख्याल है कि ये अनबिलीवेबल है कि आप 2 लाइनें बंद कर दें आर से लेके और एवेन्यू 3 लाइनें सॉरी आप बंद कर देते हैं और दोनों तरफ NYPD को आप अंगेज करके क्रॉस करा रहे हैं. तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें उनके भी कंट्रोल में नहीं थी NYPD के, लेकिन जब आपके पास पावर है तो उसको इस्तेमाल ज़रूर करें. तो जो मेरे दोस्तों ने जो इज़्ज़त मुझे दी हुई है मैं तो उसको कभी फरामोश नहीं कर सकता. ये मेरे दोस्त हमेशा मेरे दिल में रहते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको अपने दोस्तों को ही हाईलाइट करूं. तो मेरी कोशिश है कि ये जैसे आज ये काम पहला जुलूस है, मुझे पूरी उम्मीद है कि नासिर अवान अपनी लीडरशिप के साथ लेके इसको कंटिन्यू करेगा. अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर से पहला जश्न विलादत का जुलूस रैली जो तैयबा सेंटर इस्लामिक सेंटर से होता हुआ अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर पे आया. अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद सब डायरेक्टर्स को, सब मेंबरान को सबसे पहले. उसके बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हमने सीखी और जो बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हमने पहले से जानते थे. इंशाल्लाह आने वाले जुलूस में हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे. और जैसे हमारे बड़े नासिर अंकल, मेरे वालिद मुश्ताक अहमद कम्बो साहब, चौधरी मकसूद इलाही साहब, सब
ताहर बोबी साहब एंड अंकल अकरम साहब, तारक भट्ट साहब लेकर चलते आए हैं, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इनके जैसा नहीं तो इनकी तरह कुछ ना कुछ इनकी तरह हम लेकर इसको आगे चलें और इनकी जो उम्मीदें हैं हमसे उन पर पूरा उतर सकें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। फरमा दिया है आज से 1400 साल पहला, आपको पता है कुरान पाक में इसका इस आयत का जिक्र है कि ऐ मेरे महबूब हर आने वाली घड़ी में तेरा जिक्र बुलंद होगा। तो ये कोई नई बात नहीं है। आपने देखा कि न्यूयॉर्क की सड़कों पे ये जो कार रैली थी, मैं तो भी नहीं कर सकता था। यकीन करें कि पहले जुलूस जो होते हैं ना, इससे पहले भी जुलूस होते आए हैं, 5 बंदे 6 बंदे या 7 बंदे, लोग जाते ही नहीं हैं। और कभी मैं अभी सुन रहा था एक जुलूस 7 साल से हो रहा है, चांद उलमा उसमें होते हैं, 7 साल से हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ये पहला जुलूस था और हद निगाह तक, चूँकि मैं खुद जो 2-3 माइल चल के वापस आया हूँ, पैदल चल के आया हूँ, और मैंने देखा कि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ तक कार रैली थी। तो ये क्रेडिट जो है ये अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर के तमाम मेंबरान को जाता है और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। चूँकि एक प्रोग्राम नहीं, लोग एक प्रोग्राम साल में कराते हैं और बाद में भूल जाते हैं। इन्होंने एक प्रोग्राम नहीं, एक 1.5 मंथ में 3 प्रोग्राम कराए हैं और बहुत बड़े प्रोग्राम कराए हैं। और मैं इनका अगेन इसका शुक्रगुजार हूँ, चूँकि अपनी पॉकेट से कराना, ये पैसा खर्च करना दिल गुर्दे की बात है। और अल्लाह ताला जिसको चाहे वह ट्राई स्टेट के तमाम उलमा और लीडर जो थे वो लॉन्ग आइलैंड से, न्यू जर्सी से, डिफरेंट स्टेट से आए हुए थे। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ, और तैयबा इस्लामिक सेंटर के कारी साहब और उनकी पूरी टीम, अपने चौरी परवेज़ साहब, मेयर शफीक साहब, ये सारी टीम उनकी, और मक्की मस्जिद की इंतज़ामिया का भी, जिसमें आज़म साहब, शीर साहब, सारे दोस्त जो हैं, इन्होंने भी भरपूर तावन किया। और असगर चिश्ती साहब माशाल्लाह इसमें पेश थे, सबर हुसैन गिलानी साहब पेश थे, सैयद अमीर हुसैन शाह साहब पेश थे। तमाम सादात का, तमाम उलमा का मैं मशकूर हूँ। और अकेला ही नहीं, अपने तमाम अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर की टीम की तरफ से उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सब आए और सब ने इस जुलूस को, कार रैली को कामयाब किया। बेसिकली ये कार रैली थी, हमने कहा इसमें जिद्दत पैदा करें। पैदल जुलूस तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि वाई नॉट कि हम 3-4 माइल से चल के आएँ। और इन लोगों को भी, रास्ते में मुझे यहूदी जो ना एक जत्था मिल गया पूरा, वो कहते हैं ये आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने कहा प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वो कहते हैं मुबारक एंड शलोम, शलोम मीन पीस, सलाम। तो मैंने उनको कहा कि शलोम आपको भी, आज का जश्न आज़ादी का, जश्न मिलादत का दिन मना रहे हैं, और इसमें लोग भी देख रहे हैं कि माशाल्लाह ये कितने लव करते हैं अपने प्रॉफिट से। तो मैं कहता हूं कि ये कार रैली पहली दफ़ा शुरू हुई है और इंशाल्लाह ये आइंदा इससे भी डबल जो है ना वो जुलूस होगा, और कार रैली इससे भी बढ़ के होगी इंशाल्लाह। और तमाम उलमा ने, आपने देखा कि इसमें बहुत भरपूर तावन किया। एक एक नाम लूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। और ख़ास तौर पे मीडिया का भी शुक्रिया एंड पे, जिन्होंने बहुत टाइम दिया, बहुत कवरेज की जनाब। अगेन सबका शुक्रिया। अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर जो है, इसके तमाम जो डायरेक्टर हैं, मेंबर हैं, अहदेदार हैं, इनका मैं बहुत मशकूर हूँ कि एक आवाज़ पे इन्होंने लब्बैक किया। और ये नहीं कि किसी ने कोई मशवरा नहीं दिया कि नहीं होना चाहिए। जो भी काम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने साथ दिया, ये बड़ी बात है। ये क्रेडिट इनको जाता है। मैं देखता हूँ इधर और भी तंजीमें हैं, ना कोई ऑफिस है, ना कोई डेरा है, ना कोई डंडा है, पूरा साल बैठे रहते हैं स्वाय चुगलियाँ मारने के, जलसपुना करने के। और मैं ये भी बताऊँ आपको कि जुलूस जो है ना वो कामयाब तो हो गया, अभी मैं मनफत इसका हमारी हेल्प की है। ऑलमोस्ट मेन थारो वे जो कोनी आइलैंड एवेन्यू है, इसको बंद करना भाई साहब ये आसान काम नहीं है। और पूरे 3-4 ब्लॉक अपने ट्रैक बंद थे, और उन्होंने कहा कि कम से कम हम बसें तो गुजर लेने दें। हमने कहा जी बसें आप गुजार लें। और ख़ुद मैं देखा कि इंस्पेक्टर ग्रेगरी मैकी जो था, यकीन करें वो ट्रैफिक जो है ना वो खुद गुजार रहा था। ये सामने जो गैस स्टेशन है, मैं उसको खुद देखा, उधर खड़ा था और गाड़ियों को जो है ना वो डायरेक्शन दे रहा था। तो ये बड़ी बात है। इस तरह जोसेफ एंटोनियो जो 6-1 का कमांडिंग ऑफिसर है, उसने भी अपनी पूरी टीम के साथ 6-1 से चला, एवेन्यू यू से, अपने RCS से, और यहाँ तक उन्होंने हमको स्कॉट किया। तो ये बड़ी बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा तामन था अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर के साथ। अगेन
सब दोस्तों का शुक्रिया। तो इंशाअल्लाह वो कहते ने सजना बात मुहम्मद बख्शा ते सुंजी पई है वेली। हमेशा ये गल्लां सजना नाल हुंदियां ने, कलिया बंदा कोई भी बहादुर नहीं। अगर मैनू कोई कल्ला कहे ना कि फलां प्रोग्राम च आ जा ते दोस्तां नू छड्ड दे, ते मैं आख्या नहीं जिथे मेरे दोस्त ने मैं इन्हां दे नाल आ, कल्ला मैं कुछ भी नहीं। हमेशा बंदा टीम दे नाल विन करदा है। कोई बंदा कोई काम कर रहा होंदा, कोई काम कर रहा होंदा, कल्ला बंदा तो कुछ भी नहीं। थैंक यू वेरी मच मीडिया। इसके अरकान ने आज इस जुलूस मिलाद का एहतमाम किया। या अरहमर राहिमीन, हमारी ये अदना सी काविश अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अरहमर राहिमीन, ए मालिक मौला, जो गलती कोताही रह गई, या अरहमर राहिमीन अपने फजल व करम से दरगुजर फरमा। या अरहमर राहिमीन, हमारे तमाम अरकान ने हमारे चेयरमैन साहब की क़ियादत में दामे दिरमे सुखने जो भी ताउन किया उसे अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अरहमर राहिमीन, हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। इस जुलूस मिलाद को हमारी नजात का ज़रिया बना। हमारे वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, उनको या अरहमर राहिमीन हुजूर की शफ़ाअत नसीब फरमा। हमारी नस्लों को और हमें ईमान पर इस्तिकामत नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, इस्लाम का बोलबाला फरमा। या अरहमर राहिमीन, हमारे इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। दुश्मनों की दुश्मनी, हासिदों की हसद से, बदनज़रों की बदनज़री से महफूज फरमा। या अरहमर राहिमीन, हमें अपनी कोशिशों में इखलास अता फरमा। ए मालिक मौला, आरिफ नदीम भट्ट साहब आज सर्जरी के मरहले से गुजर रहे हैं, उन्हें शिफाए कामिला आजला नसीब फरमा। हमारे बाबा जी मुश्ताक अहमद कम्बो मोहम्मद मौलाई गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से अलील हैं, या अरहमर राहिमीन, उन्हें भी शिफाए कामिला आजला नाफिया नसीब फरमा और इनका साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमा। ए मालिक मौला, या अरहमर राहिमीन, जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके हमारे हक़ में बेहतर है बिन मांगी अता फरमा। मालिक, तमाम उलमा व मशाइख़ अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमा। कम्युनिटी के जिन भी दोस्तों ने हमारे साथ इस सिलसिले में ताउन किया, या अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। ए मालिक मौला, या अरहमर राहिमीन, मैं ये क्यों कहूँ कि ये अता हो वो दो कि हमेशा मेरे घर भर का भला हो। मट्टी ना हो बर्बाद पसे मर्ग इलाही, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो। या अल्लाह, हम यहाँ बैठ के तेरे हबीब की विलादत का सदका ये दुआ मांगते हैं कि हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, से अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की खैर फरमा। कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, ए मालिक मौला, हम सबको बार बार हज की सादत नसीब फरमा, बार बार मदीना तैयबा की बाद अब हाज़री नसीब फरमा और हमारे इरादों में या अरहमर राहिमीन मुस्तक़बिल के मंसूबों में हमारी मदद फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।